اس نشست کی غرض و غایت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں اور اس کے انعقاد پر برادر عزیز حضرت مولانا عمر فاروق صاحب بلال پوری حفظہ اللہ تعالی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ برادر مکرم مولانا جواد محمود قاسمی صاحب نے جو بات کہی وہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اپنے اکابر کا، اپنے بزرگوں کا، ان کی زندگی میں تذکرہ کریں تو ان سے فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا، اور فائدہ اٹھانے والوں کی توجہ اور رجوع ان کی طرف بڑھے گی۔ اس سے جو فوائد حاصل ہوں گے شاید وہ چلے جانے کے بعد ذکر خیر سے حاصل نہ ہو سکے۔ اس وقت باقاعدہ کسی تمہید اور خاکہ کے تحت گفتگو کرنا وقت کی قلت کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لہذا اپنی گفتگو کے چند اجزاء بلا تمہید آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ حضرت کو وہ جانتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں۔ شاید ہمیں اتنا علم اور ادراک نہ ہو جتنا ہمارے نظریہ اور فکر سے اختلاف رکھنے والوں کو ہے کہ حضرت کس حیثیت، کس شخصیت کے مالک ہیں۔ کمال اور خوبی ہوتی بھی وہی ہے جس کا اغیار اعتراف کرے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ پر کما حقہ صادق آتا ہے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت اور ذات گرامی صفات کے اعتبار سے ہمہ گیر ہے، خدمات کے اعتبار سے ہمہ جہت ہے۔ اس پر استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رسول نگری دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلاً کلام فرمایا۔ میں صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، کل الی ذاک الجمال یشیر۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت اور ذات گرامی صفات کے اعتبار سے ہمہ گیر، اللہ نے ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں سے آپ کو مالا مال فرمایا۔ آپ خود ایک محقق اور مدبر عالم ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے محققین اور مدبرین کے رہبر و رہنما ہیں، اور کہوں تو یوں کہوں گا کنز العلماء ہے، استاذ الکل فی الکل ہے، علم و عمل اور اخلاص و احسان کے پیکر ہے، ظاہر و باطن میں یکساں ہے، جن کی حیات قلندرانہ ہے، صفات سکندرانہ ہے، طبیعت اور مزاج میں سادگی اور متانت ہے۔ کس کس خوبی اور کمال کا ذکر کروں، انداز ناصحانہ، طبع و مزاج عاجزانہ، علم میں ابو حنیفہ کے وارث، عمل میں اسلاف کی روایات کے امین۔ الغرض آپ کی صفات کس کس صفت کو ذکر کیا جائے، اور جہاں تک آپ کی خدمات کا تعلق ہے وہ ہمہ جہت ہے۔ کون سا میدان ہے جو استاد محترم
दामत बरकातहुमुल आलिया की जिद्दोजहद का शाहिद अदल नहीं है। आप मसनद तदरीस पर जलवा अफरोज होकर निसफ सदी के लगभग अरसा गुजर चुका है। तिशनगाने उलूमे दीनिया की प्यास बुझाते नजर आ रहे हैं। तहरीकी जिंदगी आपकी अगर देखी जाए तो आप हमेशा कायदाना किरदार अदा करते आए हैं। कोई भी इस्लाम की पुकार हो, सबसे पहले लब्बई कहने का शर्फ हजरत उस्ताद मोहतरम दामत बरकातहुमुल आलिया को हासिल होता है। इस्लाम ने जब भी अपने मानने वालों को पुकारा, आप अस्साबिकूनल अव्वलून नजर आए, हर फर्द बशर से पेश पेश नजर आए, कोई परवाह नहीं की कोई साथ है या नहीं है, अकेला हूं या साथ कोई कारवां है। लेकिन इखलास और इस्तेकामत इस कदर होते थे कि फिर इब्तिदा भले अकेले होने की सूरत में हो, इम्तिहान आपके साथ एक जम्मे गफीर होता था। आप हमारे अकाबिर के असलाफ के मोतमद हैं, फ़ुनून और उलूम के माहिर हैं। और एक बात यहाँ और अर्ज करना चाहूँगा, अफकार के हवाला से कुछ लोग इस वक्त अपने आप को फाइनल अथॉरिटी समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि फ़िक्र वही सही है जिस पर हमारी जानिब से मोहर लगी हो, जबकि उनकी हैसियत अनफुन फिल्मा व इस्तुन फिस समा वाली है। अनफुन फिल्मा व इस्तुन फिस समा वाली। एक बात अर्ज करना चाहूँगा, हजरत उस्ताद मोहतरम ही नहीं, सियाको सबाक से हटाकर, सियाको सबाक से अलग करके आप इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह का कोई कौल भी पेश करेंगे तो उस पे भी तूफान खड़ा हो जाएगा। सियाको सबाक से अलग करके इब्ने तैमिया की कोई बात भी जिक्र करेंगे, उस पे भी न जाने क्या हालात पैदा हो जाएंगे। तो एक तो बात पूरी नकल की जाए, सियाको सबाक से हटाकर न की जाए। दूसरी बात यह है, जब किसी बात का कायल मौजूद हो, ज़ाबिता यह है बात मुबहम और मुजमल हो, कौल मुबहम और मुजमल हो, उसकी तफसीर वही मोतबर होती है जो मुतकल्लिम करता है। और अगर मुतकल्लिम दुनिया में ना हो तो फिर उसकी वो तशरीह, वो तफसीर और तावील मोतबर होती है जो उसकी फिक्र के वारिस व अमीन करते हैं। वगरना तावीलुल कौल बिमाला यरजा बिहिल कायल का नक्शा नज़र आता है। एक इस पे नज़र रखी जाए। और उस्ताद मोहतरम दामत बरकातहुमुल आलिया के बारे में कुछ भी कहने से पहले दायरे कार हजरत का देख लिया जाए। ज़फ़ादियु हयाज़िन के मिस्दाक, अगर इतने वसी दायरे कार रखने वाली शख्सियत के बारे में अपने महदूद ज़हन और सोच के साथ बात करेंगे तो खुद पटड़ी से उतर जाएंगे। एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, वो ये, जब कोई शख्स बात करता है उसमें दलालत हाल का भी बड़ा दखल होता है, उसके सही मिस्दाक के तयन में दायरे कार का बड़ा दखल होता है। जो शख्स अपनी मस्जिद और महल्ले तक महदूद हो, दूसरी दफ़ा घर में उसे सालन भी ना मिले, वो उस शख्सियत के बारे में तबसरे करता फिरे जिसे माजी का कामिल एहसास है, हाल से मुकम्मल बाखबर है, मुस्तकबिल पे पूरी नज़र है, परवुर्दा आगोश विलायत है, उस शख्सियत के उलूम व फ़ुनून और फ़ुयूज़ व बरक़ात का वारिस व अमीन है। जब दुनिया से वो शख्सियत गई तो हर ज़ुबान ये कहती हुई नज़र आई, हर शख्स ये कहता हुआ नज़र आया, कई दिमागों का एक इंसान सोचता हूँ कहाँ गया है, कई दिमागों का एक इंसान सोचता हूँ कहाँ गया है। कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबां का जोरे बयां गया है,
उतर गए कई मंजिलों के चेहरे, मीर क्या कारवां गया है, मगर तेरी मर्ग नागेहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। और मुझे ताज्जुब है कि मुद्दत थोड़ी, काम बहुत ज़्यादा। अगर इंसाफ दुनिया से ख़त्म नहीं हो गया तो सोचिए और अपने तर्ज़ अमल को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। वक्त मुख्तसर था, मैं जैसे गुफ्तगू करना चाहता था कर नहीं सका। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब ये जो सिलसिला चल पड़ा है इंशाअल्लाह चलता रहेगा। मौक़े बार बार आएंगे और हम बताएंगे कि हम कितनी अजीम शख्सियत की पैरवी और इत्तिबा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद मोहतरम का साया तादेर हम सब के सरों पर, अहले हक़ के सरों पर सलामत बाकरामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।